सत श्री अकाल, मैं हाँ दीपिका खोसला ते टीवी पंजाब दे खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। सब तो पहला झात पाउंदे हां अज दीयां खास खबरां उत्ते। जस्टिन ट्रूडो ने भारत उत्ते लगाए नवे इल्जाम, दोवें देशां दे रिश्ते सब तो हेठले पद्धर उत्ते पहुंचे। भारत ते कैनेडा विचाले तणाव दा सिखर, दोवें देशां ने आपो अपने डिप्लोमैट वापस सद्दे। लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप भारत दे एजेंटां नाल जुड़िया, कैनेडियन पुलिस ने लगाए भारत उत्ते गंभीर आरोप। ते कैनेडा दे नुमाइंदे ने भारत नूं सबूत देण दा कीता दावा, भारत ने इल्जामां नूं ट्रूडो दी वोट बैंक दी सियासत दस्सिया। ते हुण खबरां दा विस्तार। भारत ते कैनेडा दे कूटनीतिक रिश्तिਆਂ विचाले इस वेले तनाव काफ़ी वध गया है। भारत ने कैनेडा तो अपने हाई कमिश्नर सने होर कूटनीतिकां ਅਤੇ अधिकारियों नूं वापस भारत बुलाउण दा ऐलान कीता सी। दूजे पासे कैनेडा वालों कहा जा रहा है कि उन्होंने भारत के कूटनीतिकां नूं कैनेडा छड्डण लई किया है। कैनेडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत सरकार नाल कथित तौर उत्ते जुड़ियां हिंसक अपराधिक गतिविधियां उत्ते चल रही जांच उत्ते अपना बयान जारी किया है। राजधानी ओटावा विच एक प्रैस कॉन्फ्रेंस नूं संबोधित हुंदियां ट्रूडो ने कहा कि कैनेडा कानून दे शासन वाला देश है अते साडे नागरिकां दी सुरक्षा सब तो अहम है। ट्रूडो ने दावा किया कि जदों खुफिया एजेंसियां ने कैनेडा की धरती उत्ते हरदीप सिंह निज्जर के कतल च भारत की संभावी शमूलीयत बारे शक जाहिर किया सी तां इस मुद्दे उत्ते भारत सरकार नाल सहयोग की अपील की गई सी। जस्टिन ट्रूडो ने दावा किया है कि भारत सरकार ने हरदीप सिंह निज्जर के मामले में कैनेडा नाल सहयोग नहीं किया है। उन्होंने कहा कि असीं भारत सरकार कोल अपणियां चिंतावां दा प्रगटावा किया ते उन्हां नूं इस महत्वपूर्ण मुद्दे नूं सामने लियाउण लई साडे नाल काम करन लई किहा सी। इस दे नाल ही पुलिस अते सुरक्षा एजेंसियां ने कैनेडा वासियों नूं सुरक्षित रखण लई सारे साधनां दी वरतों कीती है। उधर दूजे पासे भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपने बयान विच कहा कि कट्टरवाद अते हिंसा के माहौल विच ट्रूडो सरकार दीयां कार्रवाइयां ने भारतीय डिप्लोमैटां की सुरक्षा नूं खतरे विच पा दिता है। उन्हां दी सुरक्षा नूं यकीनी बना के रखण विच कैनेडा की मौजूदा सरकार की वचनबद्धता उत्ते सानूं भरोसा नहीं है। भारतीय विदेश मंत्रालय वालों साझी की गई जानकारी मुताबक भारत सरकार ने 6 कैनेडियन डिप्लोमैटां नूं कड्ढण दा फैसला किया है। जिक्रयोग है कि खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर के कतल तो बाद भारत ते कैनेडा विचाले लगातार कूटनीतिक तनाव वधदा जा रहा है। खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर के कतल नूं लैके भारत ते कैनेडा विचाले शुरू होए कूटनीतिक संकट ने गंभीर मोड़ लिया है। भारत सरकार ने कैनेडा विचों अपने हाई कमिश्नर, होरना कूटनीतिकां अते अधिकारियों नूं वापस बुलाउण दा फैसला लिया है। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान विच कहा कि कट्टरवाद अते हिंसा के माहौल विच ट्रूडो सरकार दीयां कार्रवाइयां ने उन्हां दी सुरक्षा नूं खतरे विच पा दिता है। उन्हां दी सुरक्षा नूं यकीनी बना के रखण विच कैनेडा की मौजूदा सरकार की वचनबद्धता उत्ते सानूं भरोसा नहीं है। दूजे पासे भारतीय विदेश मंत्रालय मुताबक भारत सरकार ने 6 कैनेडियन डिप्लोमैटां नूं कड्ढण दा फैसला किया है। उन्हां नूं शनिवार यानी 19 अक्तूबर 2024 तक भारत छड्डण लई कहा गया है। इस तो पहला कैनेडा के ओंटारियो विच कैनेडियन माउंटेड पुलिस कमिश्नर माइक दोहेम ने एक प्रैस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने कहा कि इस हफ्ते की शुरुआत विच रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस के डिप्टी कमिश्नर ने कैनेडा और भारत विच होई हिंसक और कट्टरवाद दी घटनावां उत्ते चर्चा की। इस तो इलावा कैनेडा विच गंभीर अपराधिक गतिविधियां विच भारत सरकार के एजेंटां की शमूलीयत नाल जुड़े सबूत पेश करन उत्ते भी चर्चा हुई। डिप्टी कमिश्नर ने राष्ट्रीय सुरक्षा ते खुफिया सलाहकार ते विदेश मामलों के उप मंत्री दे नाल भारत सरकार के अधिकारियों नाल मुलाकात की थी। उन्होंने अगे जानकारी दिंदे कहा कि पिछले कुछ सालों तो कैनेडा विच कानून लागू करने वाली एजेंसियां ने कतलेआम, जबरी वसूली और हिंसा दीयां होर अपराधिक कार्रवाइयां विच सीधे तौर उत्ते शामिल कई लोगों की जांच करने विच सफलता हासिल की है। लॉ इनफोर्समेंट एजेंसी नूं दक्षिणी एशियाई भाईचारे के मैंबरां ते खास तौर उत्ते खालिस्तान पक्षी लहर के मैंबरां नूं चेतावनी देनी पई है। फरवरी 2024 विच RCMP ने इस खतरे नाल नजिठण के यत्नां की जांच लई एक टीम बनाई। टीम ने भारत सरकार के एजेंटां वालों कीते जाने वाले अपराधिक गतिविधियां बारे विस्तार नाल जानकारी हासिल की थी। इस जांच का सिट्टा यह कढ़िया गया कि इस कारण कैनेडियनां अते कैनेडा विच रहण वाले लोकां दी सुरक्षा नूं खतरा है। इस नाल साडी जनतक सुरक्षा नूं गंभीर खतरा खड़ा हो गया है। असीं हुण अजिहे बिंदु उत्ते आ पहुंचे हां कि जिथे सानूं लगा कि भारत सरकार नाल गल करना ते जनता नूं कुछ गंभीर नतीजिਆਂ बारे सूचित करना जरूरी है। पुलिस ने अगे जानकारी दी कि भारत दक्षिणी एशियाई भाईचारे नूं टारगेट कर रहा है, पर वह कैनेडा विच खास तौर उत्ते खालिस्तान पक्षी तत्तां नूं निशाना बना रहे हैं। इस तो इलावा असिस्टेंट कमिश्नर ब्रिगेडी गोविंद ने लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप बारे पूछे गए सवाल के जवाब विच बोलदिआं कहा कि बिश्नोई ग्रुप भारत सरकार के एजेंटां नाल मिलिया होया है।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਰਾਇਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਊਂਟਡ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਟ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ RCMP ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਗੋਬਿਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਗੈਂਗ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗਰੁੱਪ ਭਾਰਤ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਬਰ ਛਪੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਸ਼ੱਕੀ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਫਿਰ ਰॉ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਗੋਬਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2023 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 13 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਰੀਬ 8 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 22 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰੌਤੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੌਂਸਲਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਜ਼ੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਟੀਵਰਟ ਵੀਲਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡਾਈ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਝੁਠਲਾਏ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਇੱਕ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸੁਨੇਹੇ ਦਾ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਰਸਨ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਤੁਕਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾੜਾ ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਹੀਣ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀ ਸਬੂਤ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ PM ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਖਟਾਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨੇਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਖਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਆਪਣੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 36 ਸਾਲ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਸੂਡਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਦੂਤ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਟਲੀ, ਤੁਰਕੀ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ।
जो मौजूदा सरकार ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਰਸਪਰਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੜੇ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ। इस बयान के बाद कैनेडा के भारत के सीनियर डिप्लोमैट पवन कुमार राय नूं मुल्क विचों कढ़ दिता सी। जवाबी कार्रवाई विच भारत ने भी कैनेडा के सीनियर डिप्लोमैट नूं 5 दिनों के अंदर भारत छड्डण दा हुक्म दिता सी। भारत ने कैनेडा के इल्जामां नूं सिरे तो खारिज कर दिता सी। अगले कुछ दिनों विच भारत ने कैनेडियन नागरिकां नूं वीज़ा जारी करन दीआं सेवावां रद्द कर दित्तियां सन। इस पिछे दूतावास के अधिकारियों की सुरक्षा नूं खतरा दस्सिया गया सी। हुण एक बार फिर कैनेडा ने भारतीय दूतावास के 6 अधिकारियों नूं देश छड्डण लई किया है। जवाब च भारत ने भी कैनेडा के 6 अधिकारियों को देश छड्डण लई शनिवार तक का समा दिता है। कैनेडा विच कच्चिਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2025 ਤੋਂ 2027 ਤੱਕ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟੀਚਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ वर्क परमिट स्टडी वीज़ा और विजिटर वीज़ा उत्ते आने वालों की गिनती भी तय की जाएगी। रवायती तौर पर इमीग्रेशन टीचिਆਂ ਵਿੱਚ सिर्फ परमानेंट रेजिडेंट वजों आने वाले प्रवासियों का आंकड़ा ही दसिया जाता है, पर पिछले समय दौरान टैंपरेरी रेजिडेंस की गिणती 28 लाख के नेड़े पुजण और हाउसिंग संकट वर्गियां समस्यावां पैदा होने मगरों कच्चिਆਂ की गिणती घटाउण उत्ते जोर दिता जा रहा है। इमीग्रेशन मंत्री का कहना है कि मुल्क विच आरजी तौर पर मौजूद लोगों की गिणती कुल आबादी का 5% लियाउण दा टीचा मिथ्या गया है, जो इस वेले 6.5% तो उपर है। स्टडी वीज़ा की गिणती पहला ही घटाई जा चुकी है तो हुण इस नूं होर घटाया जा रहा है। इमीग्रेशन मंत्री वालों 2025 में 4,37,000 स्टडी परमिट जारी करने का ऐलान किया गया सी, पर सूत्रों का कहना है कि नवी नीति तहत यह अंकड़ा 4 लाख तो हेठा आ सकता है। ओपन वर्क परमिट उत्ते कैनेडा आने वालों की गिणती भी सीमित की जा रही है तो सब तो वड्डा असर विजिटर वीज़े उत्ते पवेगा। विजिटर वीज़ा की गिणती तय होने मगरों वड्डे पद्धर उत्ते अर्जियां रद्द हो सकदियां ने। इसका सब तो वध असर पंजाबियां उत्ते पवेगा। सूत्रों ने दस्सिया कि विजिटर वीज़े घटण नाल कैनेडा विच पनाह मंगण वालियां दी गिणती विच भी कमी आवेगी। इस वेले इमीग्रेशन विभाग कोल 2,35,000 तो वध असाइलम दीआं अर्जियां विचार अधीन हन अते ज़्यादातर दावे क्यूबेक अते ओंटारियो विच कीते गए हैं। दूजे पासे न्यू ब्रंसविक सूबे विच असाइलम दीआं सिर्फ 384 अर्जियां उत्ते विचार किया जा रहा है अते इस दी गिणती दा ओंटारियो या क्यूबेक के मुकाबले जमीन आसमान का फर्क है। क्यूबेक विच 99,553 असाइलम अर्जियां दाखिल हुई, जबकि ओंटारियो विच यह आंकड़ा 1,05,000 दस्सिया जा रहा है। फैडरल सरकार वालों 2024 तो 2026 तक के इमीग्रेशन आंकड़े विच 2025 दौरान 5 लाख प्रवासियों को सदन का ऐलान किया गया और हुण यह आंकड़ा ज़्यादा महसूस हो रहा है। हैल्थ केयर सैक्टर उत्ते पै रहे दबाव और रिहाइश के संकट को वेखदिआं पक्के तौर पर कैनेडा सद्दे जाने वाले प्रवासियों की गिणती में कटौती हो सकती है। अमरीकी चोणां जिवें जिवें नेड़े आ रही ने, चोण प्रचार जोरा शोरा नाल भखदा जा रहा है। इस संदर्भ में भारतीय तेलुगु मूल के लोगों वालों तेलुगु बैनरां नूं अमरीकी राष्ट्रपति चोण मुहिम के हिस्से वजों देखा जा रहा है। अमरीका विच भारती ज़्यादा हैं, इस दे नाल ही तेलुगु मूल के लोग भी गिणती विच ज़्यादा हैं। इस क्रम में जिवें जिवें चोणां नेड़े आ रही ने, भारतीय तेलुगु मूल के लोगों वालों लेटेस्ट तेलुगु फ्लैक्स दिखाई दिते जा रहे हैं। ये तस्वीरां काफ़ी वायरल हो रही ने। एक होर खासियत यह है कि ये फ्लैक्स रिपब्लिकन पार्टी डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन कर रहे हैं। जिथे अमरीकी वोटरां की जानकारी 14 भाषावां में छापी गई है, उत्थे तेलुगु समेत 3 भारतीय भाषावां भी शामिल हैं। अमरीका विच रहने वाले विदेशी लोगों विच भारतीय नंबर 1 उत्ते हैं। उत्थे ही भारतीय परंपरावां, सभ्याचार और त्यौहार का सन्मान भी किया जाता है। इत्थे बहुत सारे भारतीय हैं जो सिक्ख्या ते कम्मां लई इत्थे वस गए ने। इस वेले अमरीका विच सियासी आगुआं विच वड्डे अहुदिਆਂ उत्ते भारतीय मूल के लोग हैं। जिक्रयोग है कि इस चोण विच डेमोक्रेटिक पार्टी की मौजूदा उप राष्ट्रपति और राष्ट्रपति अहुदे की उम्मीदवार कमला हैरिस दीआं जड़ां भी भारत नाल जुड़ियां होईयां ने। भारतीयों को अमरीका विच त्योहारां ते छुट्टियां भी दित्तियां जांदियां ने। राष्ट्रपति चोणां जो अगले महीने होण जा रहीआं ने, उस लई पार्टियां अमरीकी राष्ट्रपति चोणां विच प्रवासी भारतीय वोटरां दे समर्थन लई अपने यतन जारी रखे हुए ने। अमरीकी राष्ट्रपति चोणां दे प्रचार च तेलुगु फ्लैक्स होर भी देखण नूं मिलणगे। अमरीकी राष्ट्रपति की चोण 5 नवंबर नूं होनी है। जिवें जिवें चोणां नेड़े आउंदियां जा रहीआं ने, मुकाबला होर मज़ेदार हुंदा गया है।
ਇਹ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਸ ਰਾਜ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਡਲਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇਲਗੂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫਲੈਕਸ ਦੀ ਦਿੱਖ ਦਿਲਚਸਪ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਤੇਲਗੂ, ਤਾਮਿਲ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 14 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ 3 ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲਗੂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਲਗੂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਣ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਫਲੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਨਮਰਗਮ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਧਾਰ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਉੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰ ਸਾਲ ਤੇਲਗੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸਰਵੇ ਨੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕਸ ਦੀ ਟੈਂਸ਼ਨ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪੋਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਪਿਛੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਰਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਆਗੂ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਿਸ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਦੇਖ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਖੁਦ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਟਰੰਪ ਬਨਾਮ ਓਬਾਮਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮੂਲ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੂੰ ਓਬਾਮਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹੈਰਿਸ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਰਹੀ ਸਖਤ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਕਮਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਓਬਾਮਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੈਰਿਸ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਦੇ ਪਿਟਸਬਰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹਾਨੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੈਰਿਸ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚਣ ਉੱਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧਾ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਦਰਅਸਲ ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਓਬਾਮਾ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਬਾਮਾ ਵੱਲੋਂ ਹੈਰਿਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 21 ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੀਨੇਟ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਓਬਾਮਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ तमाम ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿ ਚੋਣ ਟਰੰਪ ਬਨਾਮ ਓਬਾਮਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਝਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਉੱਤੇ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਨਵੇਂ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸਿਖਰ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਵਾਪਸ ਸੱਦੇ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗਰੁੱਪ ਭਾਰਤ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਗਾਏ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ। ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ।